We are from Basavati BA and BCom College, Sampiganagar, Dharwad. Last class we already discussed about the calculation of actual capitals, ultimate surplus capital, and then a calculation of ranks. In this class we have to prepare the continuation part of last video problem, that is preparation of statement showing piecemeal distribution of cash. Now we have to prepare the statement of piecemeal distribution of cash. Write down the heading statement showing piecemeal distribution of cash. Statement showing piecemeal distribution of cash. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ? ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಲೋನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ A, B, C, D, and then cash particulars. Total 9 columns ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್? ಓನ್ಲಿ 8,000 rupees ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? 5,000. ಟೋಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? 5,000. ಲೋನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 8,000 rupees ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಲೋನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು 3,000 rupees ಉಳಿತೈತಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇದು ಏನು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5,000 rupees ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5,000 ಅದ, ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3,000 rupees ಏನು ಉಳಿತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 10 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, cash, first ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀದೆ cash, and mortgage on billing, next loan on investment. There are two types, one secured and then unsecured creditor. Loans on investment, next creditors, A, B, C, D. A, B, C and D. Capital balances. Capital balances as per the balance sheet. Cash, how much? 2,000 rupees. Mortgage on building, 5,000. And loans on investment, 5,000 plus 3,000, 8,000. Next, creditors, 21,000. And then capital of a partner, 13,000. Next, 9,000. Next, 7,500. And then last one, 8,000 rupees. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 7,500 divided by ratio 6:4:3:2. 15 into
1000 rupees. Now the total balances of a partners same 2000, 5000, 8000, 20, 1000, 13,000 minus 3000 is equal to 10,000, 9,000 minus 2000 is equal to 7,000, and then 75,000 minus 1,500 is equal to 6,000. Next, 8,000 minus 1,000 is equal to how much? 7,000 rupees. 7,000. Now, first we have to clear the mortgage on building amount. First we have to pay the mortgage on building. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,000 rupees ಐತಿ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ mortgage on building ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Pay it to mortgage on building. How much? 2,000 rupees ಅಲ್ಲ? First we have to pay the 2,000 rupees. Need 3,000, 8,000 and then 21,000. Next, now first installment na amount na ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Assets realized as on 15 to 89 rupees 22,000 rupees 22,000 less paid to mortgage on bill. Remaining balance amount na ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. On bill. How much? 3,000 rupees. 3,000 minus 3,000 is equal to 8,000 and then 21,000. 22 minus 3,000 is equal to 19,000. How much? 19,000. Next, remaining balance amount is shown. Plus, now we have to pay loans on investment. Paid to loan on investment. Rupees 8,000 ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅದ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 8,000 rupees. Mean 8,000 19,000 minus 8,000 is equal to 11,000 rupees. Mean 21,000. Balance amount ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳಿ? 11,000 rupees ಉಳಿತು. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 21,000 rupees ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. Less paid to creditors. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 11,000 rupees ಐತಿ. ಆ 11,000 rupees ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನೂ 10,000 rupees ಅನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. 11,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು 10,000 rupees ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ rupees 6,000 less assets realized as on that is second installment 6,000 1,389 6,000. First we have to pay the creditors amount. Less paid to creditor 6,000. Now 6,000 is 6,000 rupees ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 22,500 ಲೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ as on 31st 389 22,500 ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು 4,000 rupees ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಪೇಡ್ ಟು creditors 4,000 rupees 18,500
4000 need ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 10,000 7,000 6,000 and then 7,000 rupees 6,000 and 7,000 ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 18,500 ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ABCD ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ 10,000 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ 7,000 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ 6,000 and partner D 7,000 rupees remaining with. Next, first we have to pay the ultimate surplus capital of a partner. Ultimate surplus capital ಎಷ್ಟು ಅದ ಹೇಳಿ 3,000 rupees of partner D less paid to ultimate surplus capital of a partner ಎಷ್ಟು 3,000 rupees need partner 3,000 rupees 7,000 minus 3,000 is equal to 4,000 6,000 7,000 10,000 need 18,500 minus 3,000 is equal to 15,500 how much 15,500 next second ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದ 15,500 rupees ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೆಸ್ ಪೇಡ್ ಟು excess capital of C and D that is C and D 750 and 500 750 and 500 total yes agutha hele 750 1,250 750 plus 500 is equal to 1,250 remaining amount 14,250 remaining the balance amount ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ 1,500 minus 1,250 is equal to 1,450 how much 1,450 next same need 10,000 7,000 5,250 and then 3,500 4,000 minus 500 is equal to 3,500 6,000 minus 750 is equal to 5,250 7,000 and then 10,000 minus 3 is equal to 10,000 next ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ excess capital of B C and D 4 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 14,250 ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇ ಟು excess capitals of a partner B, C and D. B, C and D. Partner B, how
67 is equal to 750. 14,250 minus 750 is equal to 13,500. ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು 13,500. Nil 10,000 nil is equal to 10,000. 7,000 minus 333 is equal to 667. 5,250 minus 250 is equal to 5,000 rupees. 3,500 minus 167 is equal to 3,333. 3,333. Now ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ paid to all partners in their profit sharing ratio. Paid to all partners in their 6:4:3:2. 6:4:3:2. Now say 13,500 into 6 divided by 15. 13,500 into 4 divided by 15. 13,500 into 3 divided by 15. 13,500 into 2 divided by 15. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. Next 13,500 into 6 divided by 15 is equal to 5,400. Next 13,500 into 4 divided by 15 is equal to 3,600. Next 13,500 into 3 divided by 15 is equal to 2,700. Next 13,500 into 2 divided by 15 is equal to 1,800. 1,800. Next 13,500 minus 13,500 is equal to nil. 10,000 minus 5,400 is equal to 4,600. How much? 4,600. Next 667 minus 3,600 is equal to 3,067. 3,067. Next 5,000 minus 2,700 is equal to 2,300. 2,300. Next 3,333 minus 1,800 is equal to 1,533. 1,533. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು 1,389 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. 31st 389 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ 14,500 ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. As is realized or fourth installment amount 14,500. 14,500. Next less ಈಗ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, paid to all partners. Less paid to all partners in their profit sharing ratio, that is 6:4:3:2 ratio. Installment 14,500 divided by 15 into 6:4:3:2 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 14,500 ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಈ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್.
ಹಾಂ ನೋಡಿ 4600 3067 2300 1533 now 14500 divided by 50 into 6 is equal to 5800. How much? 5800. Next 14500 into 4 divided by 15 is equal to 3867. Next 14500 divided by 15 into 3 is equal to 2900. Now 14500 divided by 15 into 2 is equal to how much? 1933. Now 14,500 minus 14,500 is equal to 4,600 minus 5,800 is equal to minus 1,200. Next 3,067 minus 3,867 is equal to minus 800, and 2,300 minus 2,900 is equal to minus 600, and then 1,533 minus 1,933 is equal to how much? 400. Nodi ratio minus 400. 1,200 0 0 0 get cancelled. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6 are 12. 6 is to 4 is to 3 is to 2. Now the ultimate answer ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸೇಮ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಈಗ ಏನು ನಮ್ದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದದ್ದು 6:4:3:2 ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೋದು 2,000 5,000 8,000 21,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13,000 9,000 7,500 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 8,000 ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌದಾ ಏನಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 7,550 is equal to how much? 500 ಬರ್ತದೆ. 500 into 6 3,000, 500 into 4 2,000, next 500 into 3 is equal to 1,500, 500 into 2 is equal to how much? 1,000 rupees. Now 13,000 minus 3,000 is equal to 10,000, 9,000 minus 2,000 is equal to 7,000, 7,500 minus 1,500 is equal to 6,000, next 8,000 minus 1,000 is equal to 7,000 rupees. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2,000 rupees ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು 5,000 rupees ಐತಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ ಓನ್ಲಿ 2,000 rupees. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹2,000. 5,000 minus 2,000 is equal to how much? 3,000. 2,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಗೈತಿ. ನಾವು 5,000 minus 2,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3,000 rupees ಉಳಿತು. 8,000 minus
ಇಲ್ಲಿ 21,000 is equal to 21,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 22,000 ರುಪೀಸ್ ಐತಿ. 22,000 ರುಪೀಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 22,000 minus 3,000 is equal to 3,000, 3,000 8. 22 minus 3,000 is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 19,000 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು. 19,000, 8,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅದ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,000 ರುಪೀಸನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19,000 minus 8,000 is equal to how much, 11,000. and then 8,000, 8,000 in 21,000 ಗೆ same as it is 21,000. Let's pay to creditors. ಎಷ್ಟು 11,000 ರುಪೀಸ್ ಅದ. 11,000 minus 11,000 ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು, 21,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, 10,000 ರುಪೀಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 11,000 ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು 11,000 ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಇನ್ನು ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6,000 ರುಪೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 6,000 ಐತಿ. ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು 10,000. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು 6,000 ರುಪೀಸ್. 6,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10,000 minus 6,000 is equal to how much, 4,000 ರುಪೀಸ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 4,000 ರುಪೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ as of 22,500 next installment amount ಐತಿ. Now first we have to pay the creditors amount, that is 4,000 rupees. Now 4,000 paid to creditors ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀನಿ. 18,500, 10,000, 7,000, 6,000, 7,000 rupees ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿದ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು, 3,000. 7,000 minus 3,000 is equal to how much, 4,000 rupees. 6,000 as it is, 7,000 as it is, 10,000 as it is. 18,500 minus 3,000 is equal to how much, 15,500 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ 1 ತಗೋತೀವಿ, ಸಿ ಡಿ 1 ತಗೋತೀವಿ, 1 ತಗೋತೀವಿ. 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದದ, 750 and 500 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದದ. ಪೇಡ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಹೌ ಮಚ್, 15,500 minus 1,250, 10,000, 7,000, 6,000 minus 750 is equal to 5,250, and then 4,000 minus 500 is equal to how much, 3,500. Next, paid to excess capital of a partner B, C and D. Yes, total 750 ಆಗ್ತದ. 10,000 10,000, 7,000 minus 333 is equal to 6,667. 5,250 minus 250 is equal to 5,000. 3,500 minus 167 is equal to how much, 3,333. Total ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 13,500 minus 13,500 is equal to mean. Next ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4th installment ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 4th installment ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 14,500 ಐತಿ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,200, 800, 600, 400. ನೋಡಿರಿ 6:4:3:2 ನಮ್ದು ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಶನಿವಾರ ದಿನ ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.